اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. يا ربي لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. يا ربي لك الحمد أن أخرجتنا من الظلمات إلى النور. يا رب لك الحمد أن هديتنا ووفقتنا. يا رب لك الحمد يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان. اللهم يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن. اللهم يا كريم يا رقيب يا حنان يا منان. اللهم يا الله نسألك بقول لا إله إلا الله ألا تضلنا بعد إذ هديتنا، وأن تغفر لنا وترحمنا، وأن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نعوذ بك من معصيتك وغضبك وأليم عقابك يا الله. اللهم احفظنا من شرور نفوسنا. اللهم احفظنا من شهواتنا. اللهم احفظنا من فتن هذه الدنيا. اللهم احفظنا من وساوس الشيطان. اللهم احفظنا من كل سوء. اللهم احفظنا من كل عمل فيه غضبك. اللهم احفظنا من موجبات الندامة. اللهم احفظنا مما يطردنا من رحمتك يا الله. اللهم قد قصصت علينا هؤلاء الأقوام الذين أهلكتهم، الذين أغضبوك وذهبوا إلى النار. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ما فعلناه مما يغضبك ومما نهيتنا. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل خير عمرنا آخره، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقاك يا رب بما وفقتنا للصلاة والصيام. اللهم لا تطردنا من رحمتك أبدا. اللهم لا تجعلنا من العصاة البعداء عنك يا الله. اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا الذين يعصونك يا الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم تب عليهم وأصلحهم. اللهم ردهم إلى صراطك المستقيم. اللهم افتح أبواب الهداية للكفار والمشركين من الإنس والجن يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين. اللهم فهمنا كتابك. اللهم انفعنا بكتابك العزيز. اللهم انفعنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. اللهم قو به إيماننا وقربنا به إليك. اللهم أسهر به ليالينا، وأشغل به قلوبنا وعقولنا، واعمل به أجسادنا. اللهم انفعنا بكتابك العزيز. اللهم اجعله لنا هاديا ونورا في هذه الدنيا، وشفيعا ومدافعا يوم القيامة يا الله.
اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصل اللهم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. C'est bon, Salif. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Donc mes frères, nous sommes en train de lire cette sourate, sourate Al-A'raf. Et quel est le sujet de cette sourate? Vous voyez que c'est une sourate très longue, ça fait 2 nuits déjà qu'on est dedans. Et dans cette sourate, Allah Ta'ala nous parle de tous ces peuples qu'il a détruits. De tous ces peuples qu'Allah Ta'ala a détruits. Tous ces gens qui n'ont pas cru dans les prophètes. Et puis Allah les a anéantis. Et bien entendu, ils vont en enfer pour l'éternité et c'est fini pour eux. Et quand nous lisons de telles histoires, mes frères, nous devons être tristes. Tous ces peuples, des peuples entiers qui meurent, qui sont détruits et qui vont en enfer. Peuple après peuple après peuple. Tous ces gens-là. Vous voyez, ça doit nous rendre tristes d'entendre ces histoires. Et donc le thème de la sourate, c'est que
Non, c'est pas froid. Ceux qui suivent les prophètes, c'est qu'Allah Ta'ala a envoyé les prophètes pour qu'on les suive. Allah veut qu'on suive les prophètes. Allah veut qu'on suive le livre qu'il a descendu et le prophète qu'il a envoyé. Est-ce que vous voyez? Je n'ai pas compté, mais combien de fois dans cette sourate fattabi'u et tabi'u, suivez, suivez, suivez. Ça veut dire que vous, les êtres humains, vous avez trop fait qu'à votre tête. Vous avez trop suivi, inventé des propres religions, inventé des propres dieux, inventé des propres façons dans la vie. Chacun dit non, il faut que je fasse ça pour ma vie, pour m'en sortir dans la vie. Allah dit non, il faut suivre les prophètes. C'est ça la voie. Ceux qui n'ont pas suivi les prophètes, voilà ce qui leur est arrivé. Les uns après les autres, peuple après peuple après peuple. Ils se sont moqués de leurs prophètes. Ils ont combattu leurs prophètes. Ils ont voulu tuer leurs prophètes. Comme, subhanallah, mais comme Allah nous dit pour le peuple de Shu'aib, وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. Ceux qui étaient orgueilleux dans son peuple, les plus forts, les plus puissants, les dominateurs de son peuple, ceux qui dominaient, comme nous connaissons les gens qui ont la puissance, qui ont les moyens militaires, qui ont tous les moyens. Ils lui ont dit, Shu'aib, toi et ceux qui ont cru, vous allez quitter notre ville, ou bien sinon vous allez retourner dans notre voie. Ils se croyaient les plus forts. Ils se croyaient les plus forts. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala dit ensuite, وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ لَخَاسِرُونَ. Le groupe qui a mécru dans son peuple, qui était mécréant, ils ont dit aux faibles, si vous suivez Shu'aib, vous allez perdre avec lui. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Et la secousse les a pris et ils étaient tous couchés dans leur maison, ils sont tous morts. الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا. Ceux qui n'ont pas cru en Shu'aib, c'est comme s'ils n'avaient jamais profité de la vie. C'est comme s'ils n'avaient jamais eu de pouvoir, qu'ils n'avaient jamais eu de richesse. الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ. Ceux qui ont démenti Shu'aib, c'est eux qui étaient les perdants. C'est eux qui étaient les perdants. Allah nous dit ce thème-là, cette chose, nous l'a dit et l'a redit. Dès le début de la sourate, Alif Lam Mim Sad, Kitabun أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. Allah Ta'ala dit Alif Lam Mim Sad, ce livre, on te l'a révélé pour qu'il n'y a pas de gêne dans ta poitrine de ce livre et que tu avertisses avec, suivez ce qui a été révélé de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres maîtres. Ne suivez pas quelqu'un d'autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et vous voyez, comme je vous ai dit, Allah Ta'ala raconte l'histoire de Adam alayhi salam. Pourquoi? La conclusion, c'est quoi? Ya bani Adam, imma yatiyannakum rusulun minkum, faman ittaqa wa aslaha, fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Fils d'Adam, quand vont venir les messagers parmi vous, celui qui est pieux et qui se corrige, qui se réforme une fois que les messagers sont venus, il n'y aura pas de crainte pour lui, il n'y aura pas de tristesse. C'est ce qu'Allah nous dit et nous répète à chaque fois. Nous dit et nous répète. Et après avoir cité les prophètes, Allah Ta'ala dit la règle générale. Voilà, chaque fois qu'on a envoyé un prophète, un messager, on les a éprouvés par les difficultés pour qu'ils supplient Allah. On leur a donné des difficultés pour qu'ils supplient Allah. Mais non, ils étaient orgueilleux. Et à ce moment-là, Allah Tabaraka wa Ta'ala fait autre chose. Quand Allah a envoyé le prophète, et pour que les gens croient, pour que les gens deviennent humbles, pour que les gens se recueillent devant Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah leur donne des malheurs pour leur montrer qu'ils sont faibles et qu'ils ont besoin d'Allah et qu'il n'y a nulle part où ils peuvent fuir, qu'Allah est plus puissant qu'eux, que tout ce qu'ils disent, nous sommes puissants, nous sommes riches, nous sommes forts, Allah peut leur arracher tout ça. Pour qu'ils reconnaissent la grandeur d'Allah. Et maintenant, quand malgré tout ça, ils ne vont pas reconnaître, ils vont persister dans leur égarement et dans leur orgueil, maintenant Allah Tabaraka wa Ta'ala va leur ouvrir la richesse. Pourquoi? Pour qu'ils fassent tout le mal qu'ils ont envie de faire. Puisqu'ils ont refusé maintenant, ils ont refusé le droit chemin et que malgré la difficulté, ils ne se rappellent pas d'Allah, ils ne reviennent pas vers Allah, Allah maintenant va leur donner les moyens d'extérioriser tout le mal qu'il y a dans leur cœur.
hein, que tout ce qu'ils ont envie de faire comme bêtise, comme mal, comme mécréance, Allah va leur faciliter qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Pour qu'une fois que maintenant leur orgueil augmente encore, c'est là qu'Allah va les détruire tous. C'est là qu'Allah va les détruire tous dans le pire situation qu'ils puissent être. Après leur avoir donné toutes les situations favorables pour qu'ils reviennent vers lui et qu'ils ne veulent pas revenir vers lui. Donc maintenant il va leur mettre des situations favorables pour qu'ils s'éloignent de lui encore plus et ils vont s'éloigner de lui encore plus. Et ensuite Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Si les habitants des villes avaient cru et étaient pieux, on leur aurait ouvert les bénédictions du ciel et de la terre. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne croient pas en Allah? Allah est généreux, mais vous croyez qu'en suivant la religion, Allah va vous faire la misère, hein, que votre vie va être gâtée? Mais suivez seulement, Allah va vous donner les bénédictions du ciel et de la terre. Hein, tous les petits problèmes que vous dites, oui, il y a la dette du tiers-monde, oui, il y a le, comment ça s'appelle, hein, il y a la crise alimentaire, il y a la quoi, hein. Tout ça, Allah Ta'ala va régler tout ça. Croyez en Allah, revenez vers Allah, suivez le droit chemin. Allah va descendre les bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont renié et on les a châtiés à cause de ce qu'ils faisaient. Hein? Et Allah dit أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ وَأَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. Mais ceux qui héritent la terre après eux, ceux qui viennent après eux, mais ils ne peuvent pas réfléchir qu'eux aussi on peut les châtier comme les autres qui étaient avant. Ils ne peuvent pas tirer la leçon de tous ces gens-là qu'on a détruits avant eux. Est-ce que vous voyez ce qu'Allah Ta'ala nous dit dans cette sourate, dans toute la sourate? C'est comme ça. Et après vient l'histoire de Moussa alayhi salam. Et après l'histoire de Moussa alayhi salam, Allah Ta'ala annonce à Moussa la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Annonce à Moussa la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Dis aux gens, je suis l'envoyé d'Allah à vous tous, à tous les gens. À la différence des autres prophètes qui chacun était envoyé dans sa tribu, dans son peuple, le prophète sallallahu est envoyé à toute l'humanité. الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. Lui qui détient le royaume du ciel et de la terre, qu'il n'y a pas de Dieu que lui, c'est lui qui donne la vie et la mort. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. Croyez donc en Allah et en son messager, le prophète analphabète. واتبعوه لعلكم تهتدون. Et suivez-le. Suivez-le pour que vous soyez guidés. Vous voyez combien de fois Allah parle de suivre dans cette sourate? Je n'ai pas compté, mais vraiment beaucoup de fois. Et il faut suivre, suivez seulement. Suivez seulement. Hein? Donc, subhanallah, dans la sourate précédente, Al-An'am, toute la sourate, Allah nous dit de le prendre lui comme maître et de laisser les autres. Et au milieu de la sourate, Allah nous a donné l'exemple d'une personne qui a pris Allah comme maître et qui a laissé le reste. Et tous les gens étaient contre lui. Et Allah était avec lui. Et lui, sa foi était inébranlable. Parce qu'il était avec Allah. Tout ce que les gens faisaient, ça ne l'a pas déstabilisé. Et Allah Ta'ala l'a donné la victoire sur tous ces gens-là. Et Allah en a fait un modèle jusqu'à la fin du monde. L'exemple d'Ibrahim alayhi salam. Et dans cette sourate, Allah nous donne l'exemple de peuples et peuples et peuples et peuples qui n'ont pas suivi l'enseignement d'Allah. Et tous ces peuples, Allah les a détruits. Hein? Est-ce que vous voyez pas comment dire, hein? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Encore ce mot qui m'échappe. Cette articulation, cette différence, ce contraste entre les deux sourates. Allah nous raconte l'exemple d'une personne qui a réussi et de combien de peuples qui ont perdu leur vie, hein, qui ont raté leur vie et qui ont été détruits. Voilà une personne qui a cru à Allah. Et voilà combien de peuples, combien de milliers, combien de générations, combien de pays
qui ont suivi le mauvais chemin et Allah les a tous détruits. Et voilà une personne qui a suivi le bon chemin et comment Allah a été avec lui. Pour nous dire quoi? Pour nous dire qu'il faut suivre. Mais maintenant, mes frères, quand on écoute ces histoires, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, mes frères? Quand on entend ces histoires, quand on entend ça, on doit connaître la responsabilité que nous avons vis-à-vis de l'humanité. Est-ce que vous savez combien nous sommes responsables devant l'humanité? Puisque nous détenons la vérité, nous détenons la religion de vérité et nous détenons la solution pour gagner sa vie, pour réussir sa vie. Et nous avons ça. Et le reste de l'humanité ne l'a pas. Est-ce que vous voyez la responsabilité que nous avons? C'est nous qui avons la responsabilité d'avertir, de réveiller, d'aller chercher tout le monde pour les sauver de l'égarement dans la droiture. Nous avons cette responsabilité. Regarde combien toi tu es heureux d'être musulman, c'est vrai ou pas? Imagine que tu étais dans les féticheurs, qu'Allah nous préserve, ou dans je ne sais quelle autre religion, dans l'égarement. Mais qu'est-ce que tu en penses? Mais Allah Ta'ala t'a fait musulman. La plupart de nous, nous sommes nés musulmans, n'est-ce pas? Certains peut-être sont convertis, mais la plupart de nous, nous avons trouvé l'islam sans faire d'efforts, sans mériter quelque chose. Allah nous a fait ça cadeau, gratuit, que nous nous sommes trouvés musulmans. Et tous ces gens-là, qui n'ont pas trouvé leurs parents musulmans et qui ne sont pas musulmans, qui en est responsable aujourd'hui? N'est-ce pas que c'est nous? Allah Ta'ala dit au prophète, dis aux gens, je suis l'envoyé d'Allah à vous tous. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut aller voir tous les gens, leur expliquer que Allah l'a envoyé à eux? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas aller voir tous les gens et jusqu'à la fin du monde leur expliquer un à un qu'il est prophète et que voilà et qu'ils doivent suivre le bon chemin. Mais pourtant Allah l'a envoyé pour toute l'humanité et jusqu'à la fin du temps et pour les djinns aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire nous les musulmans, nous qui lisons ces paroles, qui croyons ces paroles, qui sommes dans le droit chemin, c'est notre mission. C'est notre mission d'aller avertir les autres, d'aller chercher les autres. Et juste après ces histoires, Allah nous raconte une petite histoire sur les fils d'Israël. Allah Ta'ala nous raconte une petite histoire sur les fils d'Israël. Interroge-les sur le village qui était au bord de la mer. Quand les poissons le samedi venaient en abondance, et quand ce n'est pas le samedi, les poissons ne venaient pas. Ainsi nous les éprouvons à cause de leurs péchés. Vous voyez encore une fois, parce qu'on fait des péchés, Allah va punir de tomber dans des péchés plus graves. Ainsi nous les éprouvons à cause de leurs péchés. Les Juifs, il leur était interdit de travailler le samedi. Or, c'est le samedi, ils voient tous les poissons là. Les autres jours, il n'y a pas de poissons. Donc, on va faire comment? Ils ont fait comment? Ils ont décidé de mettre les filets le vendredi soir. Et samedi, de ne pas sortir de la maison. Et de venir dimanche matin récupérer les filets avec les poissons. Et c'est comme ça qu'ils faisaient. Ils posaient les filets vendredi soir et ils venaient dimanche matin récupérer les poissons. Alhamdoulilah, samedi on n'a pas travaillé. Allah nous a dit de ne pas travailler samedi. On n'a pas travaillé samedi. On a posé les filets vendredi soir, on a récupéré dimanche matin. Il y a beaucoup de poissons, tant mieux. Oui. Et il y en avait parmi eux qui leur interdisaient, qui leur disaient non, ne faites pas ça, c'est interdit. Il ne faut pas tricher avec la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous n'avez qu'à suivre la loi d'Allah et c'est tout. Mais les autres s'obstinaient. Et il y avait un troisième groupe qui s'abstenait de faire le péché, mais qui n'interdisait pas de faire le mal. Et ce troisième groupe s'est opposé à ceux qui leur interdisaient de faire le mal.
Hein? وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. Un groupe d'entre eux dit: ah, mais pourquoi vous allez exhorter ceux-là que Allah va les pécher, que Allah va les détruire ou leur envoyer un châtiment de l'eau? Vous avez qu'à les laisser, c'est pas votre problème. Vous leur parlez, laissez-les, Allah va les punir. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit? فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. Nous avons sauvé ceux qui interdisaient le mal. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِئْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Et nous avons pris ceux qui commettaient l'injustice avec un châtiment humiliant, avec un châtiment dur à cause de ce qu'ils faisaient. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Quand ils ont transgressé l'interdiction qu'on leur a imposée, on leur a dit: soyez des singes, devenez des singes. Ceux qui posaient les filets les vendredis soirs pour les récupérer dimanche matin, Allah les a transformés en singes. Ceux-là qui interdisaient le mal, Allah les a sauvés. Ceux-là qui n'interdisaient pas le mal et qui s'opposaient à ceux qui interdisaient le mal, Allah les a transformés en porcs. Allah les a transformés en porcs, en singes et en porcs. Ceux qui faisaient le mal et ceux qui n'interdisaient pas le mal. Hein? Et ils sont restés comme ça 3 jours, après ils sont morts. Pourquoi est-ce qu'Allah nous raconte cette histoire? Juste après nous avoir raconté tous ces peuples qui ont été détruits. Parce que nous les musulmans, si nous ne faisons pas notre devoir, c'est Allah qui va nous punir. Si nous ne faisons pas notre devoir d'aller prêcher les autres, d'aller avertir les autres, mais est-ce que vous vous rendez compte de l'injustice que nous commettons? Est-ce que vous vous rendez compte de tous ces millions de gens, toutes ces générations qui vivent sans l'islam, qui vivent dans l'égarement, et nous sommes là, nous ne faisons rien? Est-ce que vous vous rendez compte combien c'est grave? Hein? Imagine-toi si tu n'es pas musulman. Subhanallah, il y a ces gens qui sont musulmans et ils ne viennent pas te dire, ils ne viennent pas t'expliquer, et tu restes comme ça dans ton égarement. Mais mes frères, si on va aller voir les autres, si on va voir les non-musulmans, leur dire: venez, voilà la vérité, elle est où la vérité? Qu'est-ce que nous pouvons montrer? Hein? Où est le comportement du musulman? Où est tout ça? Hein, où est tout ça? Bon, alhamdoulilah, je vais dire que avec la ruqya, vraiment, Allah nous a permis de montrer la vérité. Hein? Surtout dans des sociétés de fétichisme et de sorcellerie et de voyance et de culte des djinns, et de pacte avec les djinns. Hein? Là où la sorcellerie est partout. Pour réussir un commerce, une chose, pour avoir un pouvoir, pour avoir quelque chose, les gens passent par la sorcellerie. Je vais vous dire un témoignage aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, nous avons fait une conférence sur la ruqya et quelqu'un est venu témoigner. Il a dit qu'il était venu se soigner parce qu'il avait beaucoup de problèmes. Et il a suivi les instructions qu'on lui a données. On lui a donné des prières à réciter avant de dormir pour qu'Allah Ta'ala lui ramène ses ennemis dans le rêve pour qu'il les anéantisse. Hein. Et il a vu quelqu'un dans le rêve et il a pris un bâton, il a tapé jusqu'à ce que le bâton a cassé. Jusqu'à ce que le bâton a cassé. Hein? Et après il est allé le voir, il était au lit, il était cassé de partout. Hein? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a demandé pardon. Il lui dit: moi je t'ai fait, il faut me pardonner. Hein? Il lui demande pardon. Et après il a vu un autre qui était son maître, qui lui commandait de faire la sorcellerie. Et il a pris une lance dans le rêve, il a voulu le planter, mais il s'est caché jusqu'à ce qu'il n'a pas réussi à l'avoir. Et puis finalement il est venu lui demander pardon. Il dit: pardonne-moi, écoute, si moi je t'ai fait ça, je t'ai fait ça, je t'ai fait ça, je t'ai fait ça, je te demande pardon. Hein? Et il lui a dit dans le rêve: je veux que tu te déshabilles, tu te laves et tu me donnes l'eau pour que je me lave, pour enlever cette sorcellerie. Il lui a dit: non, je vais te montrer mieux que ça, voilà des plantes, des feuilles d'arbres que tu vas faire et ça va t'enlever. Et puis il est parti le voir et il lui a dit: toi tu as failli me tuer. Il dit: toi tu es un sorcier comme moi. Il dit: tu es un sorcier comme moi, tu as failli me tuer, heureusement que je me suis caché. Et il lui a tout reconnu. Et il lui a dit que je ne vais plus rien te faire. C'est les gens qui venaient me payer. À chaque fois, ils me donnent jusqu'à 400 000 pour que je te fasse la sorcellerie.
Il dit, mais je ne vais plus faire, et ça va repartir sur eux. Et subhanallah, il a dit à un autre, il a vu dans le rêve, il a voulu l'égorger, il était assis, il a voulu l'égorger, mais le gars s'est transformé en margouillat. Hein. Et quand il s'est transformé en margouillat, il a pris un rocher, il l'a écrasé. Et puis après qu'il a écrasé, il s'est dit, ah, mais ça c'est un être humain. Donc il a mis dans un sachet, il a fait un trou, il l'a enterré, puis il a mis la pierre dessus encore. Tellement il avait la colère. Hein. Et après il a revu et il a vu qu'il était vivant. Et il a dit, Allah, ici, Allah, c'est pas normal, tu m'as montré qu'il est mort, hein, pourquoi il est encore vivant? Et dans le rêve, on lui a dit, il a un délai de 6 mois avant de mourir. Hein. Mais ça veut dire, qu'est-ce que je veux vous dire, mes frères? Que contre les sorciers, les féticheurs, les djinns, les voyants, les packs des djinns, les maris de nuit, les épouses de nuit, toutes ces choses-là, Allah nous a donné la force de la foi, la force du Coran. Que quand tu as la foi, quand tu as le Coran, tu peux écraser tout ça. Et ça va montrer la vérité de l'islam aux gens. Ça va montrer la vérité de l'islam aux gens. Hein? Comme Allah nous dit pour l'histoire de Moussa alayhi salam. Quand les sorciers sont venus, les sorciers étaient très orgueilleux. On a demandé à ramener les sorciers les plus forts dans tout le pays. Et ils sont venus marchander avec Pharaon. Alors, et si on gagne, tu nous donnes quoi? Est-ce qu'on a une récompense si on va gagner? Il dit oui, bien sûr. Et vous allez être mes rapprochés. Hein, on va vous donner des avantages, des quoi. Hein, alors les sorciers sont venus maintenant. Et maintenant Moussa les a prêchés. Hein, Moussa les a prêchés. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. Il leur a dit, malheur à vous, n'inventez pas du faux sur Allah, parce que il va vous châtier avec il va vous infliger le châtiment. Ils se sont discutés entre eux et puis ils ont insisté, ils ont confirmé leur position. Ils ont dit, ça c'est deux sorciers qui veulent vous sortir de ce pays avec leur sorcellerie pour prendre votre place. Ils veulent prendre votre place pour continuer la même chose que vous faisiez, parce qu'ils croient qu'ils sont forts avec leur sorcellerie. Et ils ont défié Moussa, allez, tu veux jeter toi ou bien nous? Donc tout le prêche que Moussa alayhi salam les a prêché, a discuté avant la confrontation, n'a pas donné de résultat. Ça les a remontés encore que, il va voir nous quel genre de sorcier on est. Il va voir nous à la sorcellerie qu'on fait, il va voir ce qu'il va voir. Ça les a encouragés à donner ce qu'ils ont de plus fort comme sorcellerie. Et Moussa alayhi salam était face à tous ces sorciers. Et vous voyez, subhanallah, deux histoires, encore un contraste qu'Allah Ta'ala nous montre. Quand Moussa alayhi salam a dit à son peuple qu'il faut aller en Palestine, ils ont dit non, là-bas il y a des gens très forts, nous on ne peut pas y aller, tu n'as qu'à partir toi et Dieu et combattre. Quand vous allez gagner, nous après on va venir. Pour le moment on est bien assis ici, on ne bouge pas, on ne va pas se lever de notre place. Et Allah Ta'ala les a punis, qu'ils vont errer 40 ans dans le désert. Mais face aux sorciers, face à des milliers de sorciers, il n'y avait pas le peuple avec Moussa alayhi salam. Il était tout seul avec Allah. Vous voyez, ça veut dire que dans le combat contre les sorciers et les féticheurs, on n'a même pas besoin d'être nombreux. Une seule personne peut les affronter. Ils peuvent être des centaines de sorciers, de féticheurs, de tout. Il n'y a pas besoin d'être nombreux. Parce que ça, c'est que la force de la foi, purement. Il n'y a pas de matériel dedans. Il n'y a pas de matériel, de sabre, de flèche, de quoi. C'est que la foi. Et une seule personne peut avoir la foi pour réduire à néant tout ce qu'ils font. Et quand Allah dit à Moussa alayhi salam, d'abord ils lancent tous leurs cordes, leurs bâtons, des milliers de sorciers qui se transforment en apparence
en apparence, ça se transforme en serpent. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. Et Moussa alayhi salam a senti une frayeur de voir tous ces serpents qui bougent, qui bouillonnent comme ça. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى. On a dit ne crains pas, tu es le plus haut. Et jette ce qu'il y a dans ta main. Elle va avaler tous les serpents. Hein? Le bâton de Moussa alayhi salam est devenu un immense serpent, un énorme serpent. Et il a avalé tout ce qu'ils ont fait. Et le serpent est revenu dans sa main, un bâton. Fin de la démonstration. Allahu Akbar. Et les sorciers par milliers tombent en prosternation. Tous tombent. Ah non, ça c'est Dieu. Ça c'est pas la sorcellerie. Ça c'est Dieu. Nous avons cru au Dieu de Moussa et de Haroun. Subhanallah. Les gens qu'on pouvait penser être les derniers à croire. Mais voilà qu'ils ont cru. Voilà qu'ils étaient les premiers à croire. Alors que les soldats de Pharaon, jusqu'à la fin, n'ont pas cru. Jusqu'à ce qu'ils ont péri avec Pharaon. Et ils n'ont pas cru. Ils l'ont suivi jusque dans la mort. Jusque dans l'enfer. Hein? Et regardez la foi de ces sorciers, de ces ex-sorciers. Quand Pharaon a dit, ah, je vais vous tuer, vous avez comploté tout ça, et je vais vous tuer comment? En les crucifiant et en coupant une main et un pied. Main droite, pied gauche, ou bien main gauche, pied droit. Hein? Et je vais vous crucifier jusqu'à la mort. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. Ils ont dit, nous allons retourner vers notre Seigneur. Nous croyons en notre Seigneur. Nous allons retourner vers notre Seigneur. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا. Tu nous reproches que de croire aux signes de nos seigneurs qui nous sont venus. رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. Ya Allah, déverse sur nous la patience et fais-nous mourir musulmans. Musulmans. Qu'est-ce que je disais sur la responsabilité que nous avons de l'islam? Comment est-ce qu'on peut montrer la vérité de l'islam aux gens? On peut discuter avec les gens. On a parlé de la discussion avec les chrétiens, comment discuter avec les chrétiens, etc. Mais la vraie preuve de la vérité de l'islam, c'est quand les musulmans vont vivre l'islam. C'est quand les musulmans vont vivre l'islam et que les fruits de l'islam vont apparaître, que les résultats, que les bienfaits de l'islam vont apparaître. Et je vais vous raconter cette histoire des Sahaba radiallahu anhum. Le roi de Perse a écrit au roi de Chine. Le roi de Perse combattait les musulmans. À un moment, il allait perdre. Il a senti que son royaume lui échappait, que victoire après victoire, les musulmans allaient tout lui prendre. Et il a envoyé une lettre au roi de Chine, lui demander de l'aide. Et le roi de Chine a discuté avec l'envoyé. Et le roi de Chine lui dit, mais je sais qu'il est de mon devoir, en tant que roi, de soutenir l'autre roi. En tant que roi, nous avons un devoir de solidarité. Mais explique-moi d'abord, tu me dis que ces gens sont faibles, qui sont peu nombreux, que chaque fois vous êtes tellement plus nombreux qu'eux, et pourtant à chaque bataille ils vous battent. Mais ça veut dire qu'ils ont des qualités et que vous avez des défauts. Et explique-moi comment sont ces gens. Et l'envoyé du roi perse dit au roi de Chine, c'est l'ambassadeur, l'émissaire que le roi perse a envoyé en Chine. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux savoir? Il dit, est-ce qu'ils tiennent leurs engagements? Il dit oui. Est-ce qu'ils obéissent à leurs émirs? Il dit, ce sont les gens les plus obéissants envers leurs émirs. Hein? Il dit, mais qu'est-ce qu'ils vous disent avant de vous combattre? Ils nous appellent à une de trois choses. Soit de suivre leur religion et ils nous traitent comme eux-mêmes. Soit de payer la jizya et qu'on garde notre religion. Sinon, c'est la guerre. Il lui dit, mais dans leur religion,
qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram. Il lui a énuméré le halal et le haram qu'il y a dans l'islam. Il lui a dit, mais est-ce qu'ils font ce qui leur est interdit ou qu'ils délaissent ce qui leur est autorisé? Il dit non. Comme c'est dit halal, haram, c'est comme ça qu'ils vivent. C'est ça, ils respectent. Hein? Ensuite, le roi de Chine lui a interrogé sur leur monture. Et alors, il lui a décrit les chameaux, comment elles baraquent avec les pattes de devant d'abord, etc. Il lui a dit, ah, ça c'est des bêtes qui ont des longs coups. Et il lui a décrit comment sont leurs habits et leurs armes. Et après, le roi de Chine a envoyé une lettre au roi de Perse. Il lui dit, écoute, je pourrais t'envoyer une armée dont la tête serait chez toi et la fin serait chez moi. Mais ces gens que ton émissaire me décrit, s'ils attaquaient les montagnes, il les arracherait. Hein? Je te conseille de faire la paix avec eux, hein? D'accepter ce qu'ils te proposent et de ne pas les combattre tant que cela est évitable. Hein? Vous voyez, ça veut dire avec quelle qualité les musulmans gagnaient. Mais leurs ennemis connaissaient bien comment étaient les musulmans. Hein? Leurs ennemis savaient c'est quoi l'islam, comment ils vivent, comment ils sont les musulmans. Hein? C'est comme ça que les musulmans allaient prêcher. Ils disaient aux gens, soyez comme nous. Est-ce que nous pouvons dire aux gens, soyez comme nous? Si quelqu'un vient se convertir, on va lui dire, voici l'islam, 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 voilà, tu vas lire tout ça, tu vas bien connaître l'islam. C'est ça qu'on va lui dire, non? Ou bien on va lui dire, voilà, tu n'as qu'à suivre n'importe qui ici, c'est lui l'islam. Hein? C'est comme on vit, c'est ça le Coran. Hein? Vraiment, mes frères, qu'Allah nous aide, ce n'est pas une question de beaucoup parler. Allah nous montre hein, dans cette sourate, voilà tous les gens qui sont partis en enfer. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les gens qui vont en enfer. Et c'est qui est au courant de ça? C'est nous. Ou bien quelqu'un d'autre est au courant? C'est nous. Et nous sommes très 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 contents d'être musulmans. C'est vrai ou pas? De ne pas avoir été parmi tous ces peuples-là, hein, qui ont vécu et qui sont morts et qui ont été détruits, qui ont renié leurs prophètes. Nous sommes très contents de ne pas être parmi eux. Mais que faisons-nous pour les autres qui sont comme ça? Est-ce que vous voyez? Hein, comment tu peux être fier, content d'être musulman, mais toi-même tu fais quoi maintenant pour les autres qui n'ont pas eu cette chance et qui sont dans l'égarement? Et rappelez-vous l'histoire des fils d'Israël, qu'Allah nous dit juste après. Ils étaient 3 groupes. Il y avait ceux qui étaient dans le péché, il y avait ceux qui leur interdisaient de faire le péché, et il y avait ceux qui étaient au milieu. Ils ne font pas le péché, mais ils n'interdisent pas. Ceux-là aussi, Allah les a transformés en porcs. Pourtant, ils ne faisaient pas le péché. Parce qu'ils regardaient, et puis, ils étaient indifférents. Hein? Donc, un musulman ne peut pas être indifférent. Tu ne peux pas être indifférent. Comment tu peux être indifférent? Hein? Comment tu peux être indifférent que tous ces gens-là ne connaissent pas l'islam? Qu'Allah Ta'ala nous aide. En tout cas, pour ça, il faut s'engager, soit au niveau individuel, autour de toi, pour prêcher, pour expliquer, etc. Hein? Avec n'importe quel moyen, de n'importe quelle façon. On peut utiliser des livres, on peut choses, sinon dans une action de groupe. Mais bon, on est obligé de construire d'abord l'islam chez les musulmans. Déjà ça aussi, il faut s'engager dedans. Prêcher les musulmans, mais à mesure que l'islam avance chez les musulmans, le tour vient aussi pour les autres de les prêcher. Donc il faut aussi prêcher les autres. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Bon, on a quelques questions. Pouvez-vous nous expliquer la raison du retour de Jésus? Combien de temps vivra-t-il sur terre? Aura-t-il des enfants? La raison du retour de Jésus, c'est d'abord parce que il n'est pas mort. Allah Ta'ala l'a élevé. Il a quitté le monde comme ça. Donc, il va revenir pour terminer sa vie sur terre. Et aussi, il va se marier, il va avoir un enfant. Hein? Bon, deuxièmement,
En tout cas, c'est ça qui est dans le hadith. Donc, mais disons que s'il a un enfant, ça n'empêche pas qu'il en ait d'autres. Mais il est dit qu'il aura un enfant. Bon, si on est là, on verra. Inch'Allah. Comment dire? Mais la deuxième chose, c'est une miséricorde d'Allah pour cette communauté. C'est une miséricorde d'Allah, puisqu'il n'y a plus de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous sommes livrés à nous-mêmes, à nous d'assumer cet héritage, cette religion, de prêcher, d'enseigner, de faire tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. Mais à la fin des temps, Allah va nous aider aussi avec la venue de Isa alayhi salam. Hein? Et justement, Isa va descendre aussi pour tuer l'antéchrist, pour tuer Dajjal. Hein? Celui-là qui va se passer pour Dieu et qui va faire une fitna, une tentation terrible dans le monde. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, depuis la création de Adam jusqu'à la fin du monde, il n'y a pas une affaire plus grave que l'affaire de Dajjal. Et chaque prophète a averti son peuple contre le Dajjal, et donc forcément ça va être dans ma communauté. Ouais. Et ça va être une épreuve terrible, Inch'Allah on aura l'occasion d'en parler. Et puis c'est Isa alayhi salam qui va le tuer. Peut-on voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en songe? Si oui, comment? Oui, on peut le voir, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui m'a vu dans le rêve m'a réellement vu, parce que Shaitan ne prend pas mon image dans le rêve. Hein? Et puis il y a beaucoup de gens qui ont rêvé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, bon, comment? Si oui, comment? Comment? Est-ce que ça veut dire comment je dois faire pour le voir dans le rêve? En tout cas, on n'a pas une formule pour ça. Et l'islam ne nous demande pas de rechercher ce genre de choses. Hein? Pas besoin de chercher à tout prix de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Parce qu'il n'est pas dit que si tu le vois en rêve, que tu vas avoir des hasanats ou quoi que ce soit. Bon, certainement, ça va t'encourager, ça va augmenter ta foi. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison de chercher à tout prix à le voir ou de faire des prières spéciales pour le voir ou quelque chose comme ça. Et si c'est comment, sous quelle forme, eh bien, en tout cas, les gens qui voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam le voient sous diverses formes. Et chaque fois, ça veut dire quelque chose. Bon, c'est différentes interprétations que ça peut vouloir dire. Que devient l'âme après la mort? Pouvez-vous nous expliquer le phénomène des âmes destinées au paradis et au enfer? Après la mort, l'âme est enveloppée dans un drap. Les anges la prennent. D'abord, l'ange de la mort, Azraïl, est accompagné d'anges. Soit c'est les anges de la miséricorde, soit les anges du châtiment. Ils sont différents. Donc quand c'est pour quelqu'un qui va au paradis, c'est les anges de la miséricorde. Ils vont envelopper son âme dans un linceul blanc et parfumé et l'emmener au ciel où il va être inscrit dans Alliyin, parmi les gens du paradis. Après, il revient dans la tombe et il va subir l'interrogation des anges Munkar et Nakir, et après cela, la tombe sera pour lui un jardin du paradis. Et l'autre va être enveloppé dans un linge sale et puant, et on va l'emmener au ciel, les portes du ciel seront fermées, on va le descendre en bas dans la terre, et on va inscrire son nom parmi les gens de l'enfer. Et puis il revient dans la tombe, il va subir l'interrogatoire des 3 anges, et puis après sa tombe va se rétrécir, devenir un trou de l'enfer. C'est là qu'il va rester jusqu'à la fin des temps. Oui, la fin des temps, oui, c'est ça. Bon, est-ce qu'on a une question pendant les minutes qui restent? Après l'histoire des Juifs avec les poissons, Allah Ta'ala dit que Allah a pris les âmes tous les âmes des hommes depuis le dos de Adam alayhi salam pour leur faire témoigner que c'est lui le Dieu. D'accord? Nous avons parlé ça dans les 5 pactes qui ont eu lieu dans le monde des âmes. Donc encore dans cette sourate pour montrer que voilà, je vous ai déjà imprégné à l'avance, je vous ai mis dans le droit chemin déjà. Et après, Allah Ta'ala nous raconte l'histoire d'un homme qui était dans le droit chemin et qui en est sorti. Et c'est un homme qui avait des doigts acceptés. Ses doigts étaient exaucés. Et il adorait Allah. Et Iblis a voulu le tenter. Et il est parti rendre malade une fille.
et dire à ces gens que voilà, il y a un homme là-bas saint, il faut emmener la fille chez lui pour qu'il la guérisse. Il l'a emmenée, il a prié pour elle, et Iblis a lâché la fille s'est retrouvée, et ils sont repartis avec leur fille. Une autre fois, il a encore rendu la fille malade. Et cette fois, il l'a emmenée chez le saint, mais le saint avait beau prier, hein, la fille était toujours malade. Iblis ne l'a pas lâchée. Alors, ils ont dit, bon, on va te la laisser pour la nuit, pour continuer les prières, et puis on viendra la chercher après. Et Iblis lui a pris la tête la nuit jusqu'à ce qu'il a couché avec elle. Et quand il a fait le zina avec elle, il lui a dit, ah, mais ce que tu as fait, mais les gens là ne vont pas te pardonner, et toi l'homme saint, tu as fait ça, tout, il faut la tuer, l'enterrer, tu leur diras qu'elle est partie. Alors il l'a tué, il l'a enterré. Et puis Iblis est parti les voir, et leur a dit, vous savez, le monsieur là, il a violé votre fille, il l'a tué, il l'a enterré, voilà où est-ce qu'elle est enterrée. Ils sont allés voir, ils l'ont déterré, ils l'ont trouvé là-bas. Alors ils ont attrapé le monsieur, et puis ils l'ont crucifié. Et Iblis est venu le voir alors qu'il était crucifié. Il lui a dit, tu sais, tout ce qui t'arrive, c'est à cause de moi. Si tu veux que je te sauve de là, tu n'as qu'à te prosterner devant moi. Et il s'est prosterné, il est mort. Allah Ta'ala nous raconte cette histoire pour dire, mes frères, que comme Allah nous a guidés, Allah aussi peut nous égarer si nous ne sommes pas reconnaissants de ses biens. Hein? La religion, la droiture, la foi, la science qu'Allah nous a donnée, Allah Ta'ala dit, la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Si vous remerciez, hein, si je vous augmente, et si vous reniez, mon châtiment est douloureux. Le bien qu'Allah t'a donné, si toi tu le négliges, tu le méprises, tu fais n'importe quoi, hein, tu vas faire le contraire, alors qu'Allah Ta'ala t'a déjà mis dans le droit chemin, Allah aussi peut tout arracher. Hein, Allah Ta'ala aussi peut tout arracher. Hein. Et si on veut qu'Allah Ta'ala nous bénisse ce qu'il nous a donné, il faut remercier autant qu'on peut. Autant qu'on peut. Essaye tout ce qu'Allah Ta'ala t'a donné comme bien de l'utiliser autant que tu peux. Ce que tu as comme science, prêche, enseigne. Hein, ce que tu as comme argent, donne, aide ceux qui n'ont pas. Hein, ce que tu as comme santé, adore Allah, fais le bien. Hein, chaque fois que tu as la possibilité de faire quelque chose de bien, il faut faire. Autrement, c'est une ingratitude. Hein, que Allah t'a donné ce bien, cette santé, cette intelligence, et toi, tu veux utiliser ça comme tu veux, pour t'amuser, comme si tu n'es responsable de rien, comme si ce n'est pas ton problème, hein, quoi que ce soit, comme si tu maîtrises ta situation, tu n'as rien à craindre. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نسألك يا الله يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد اللهم ارزقنا إيمانا لا يرتد اللهم ارزقنا رضا ليس بعده سخط اللهم ارزقنا هداية ليس بعدها ضلالة وطاعة ليس بعدها معصية وتوبة ليس بعدها ذنب اللهم يا رب اهدنا بهدايتك وعافنا بعنايتك واحفظنا من كل سوء يا أرحم الراحمين اللهم افض علينا من خزائن رحمتك وهدايتك ونورك وعلمك وفهمك وبركاتك وإحسانك ومنك يا الله يا أرحم الراحمين وصل اللهم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين